Telephonic Conversation by Wole Soyinka, Wole, Wole Soyinka, Soyinka, Soyinka. It is a satire on racial discrimination faced by a black African man while trying to rent a room from a white landlady. It is a satire on racial discrimination faced by a black African man while trying to rent a room from a white landlady. First line: the price seemed reasonable, location indifferent. Meaning ki the rent was affordable and the location did not matter much to the speaker. The rent was affordable and the location did not matter much to the speaker. Next line: the lady swore she lived off premises. Swear, swore, sworn মানে শপথ করে বলল সোর আই সোয়ার সেই সোর দ্য ল্যান্ডলেডি সোর শি লিভড অফ প্রেমিসেস মানে বিশ্বাস করুন আমি আপনার বিল্ডিং এ থাকবো না, আমি দূরে থাকবো। মানে ইট ইজ আ কমন নোশন যে ইফ দ্য ল্যান্ডলর্ড স্টেজ ইন দ্য সেম বিল্ডিং, the particular person creates nuisance for the tenant. That's why the landlady swears and says that she lives off premises. Meaning, the landlady assured him that she did not live in the same building, which made the room more attractive to him. The landlady assured him that she did not live in the same building, which made the room more attractive to him. Next line key: nothing remained but self confession. Mane everything was settled except one thing. Ki the speaker felt he should honestly tell the landlady that he was African. Everything got settled except one thing. The speaker felt that he should honestly tell the landlady that he was African. Next line taki: madam, I warned. I hate a wasted journey. I am African. Madam, I warned. I hate a wasted journey. I am African. এটার মানে কি? He tells the landlady over the telephone that he is African because he does not want to travel there, only to be rejected later because of his race. কি বললো? He tells the landlady over the telephone that কি বললো? He is African because he does not he telephone that he is an African because he does not want to travel there, only to be rejected latter because of his race. পরের লাইনটা কি? silenced transmission of pressurized good breeding. Full stop. Silenced transmission of pressurized good breeding. এটার মানে কি? After hearing this, the landlady becomes silent. Her silence hides her shock and racial prejudice behind polite manners. After this, the landlady becomes silent. Her silence hides her shock and racial prejudice behind polite manners. পরের লাইনটা কি? Voice when it came, lipstick coated, long gold rolled, cigarette holder piped. এটা ভাবছে আর কি যে আফ্রিকানটা যে she must be lipstick coated and cigarette holder must be gold rolled, something like that. এগুলো সবই ইমাজিন করছে। আর একটা পাইপ আছে তার এরকম। তো when she finally speaks, her voice sounds refined, sophisticated and upper class. The poet imagines her with her lipstick and an elegant cigarette holder.
When she finally speaks, her voice sounds refined, sophisticated, and upper class. The poet imagines her with lipstick and an elegant cigarette holder. এইবারে লেডিটা কোয়েশ্চেন করছে আফ্রিকানটাকে, হাউ ডার্ক, কতটা কালো তুমি? Instead of meaning etar, instead of asking about his character or qualifications, she asks how dark his skin was. So ridiculous, na? Next line ki, I had not misheard. Are you light or very dark? স্পিকারটা বলছে, মানে পোয়েট বলছে যে আমি ভুল শুনিনি, কিন্তু আমাকে বলল, আর ইউ লাইট অর ভেরি ডার্ক? দ্য স্পিকার ইজ সারপ্রাইজড বাট রিয়েলাইজেস হি হার্ড কারেক্টলি। The landlady directly asks whether he is light skinned or very dark skinned. The speaker is surprised but realizes he heard correctly. The landlady directly asks whether he is light skinned or very dark skinned. এইবার বাটন বি বাটন এ এরকম একটা কথা আছে, মানে বাটন বলে বি, এ বি হয় না, বাটন যে বোতাম হয়, বাটন বি বাটন এ, মিনিং দিস রেফার্স টু old telephone buttons. The speaker thinks about hanging up but continues the conversation. This refers to old telephone buttons. The speaker thinks about hanging up but continues the conversation. পরের লাইনটা কি? stench, stench, stench of rancid breath of public hide and speak. Hide and seek হয় এখানে, hide and speak. The speaker compares racial prejudice to a foul smell. stench হয় না, stinging smell, stench দুর্গন্ধ। তো সেটাই বলছে, the speaker compares racial prejudice to a foul smell. Society often hides racism instead of openly admitting it. Society often hides racism instead of openly admitting it. The speaker compares racial prejudice to a foul smell. He knows that society often hides racism instead of openly admitting it. পরের লাইনটা কি? red booth, red pillared box, red double tired omnibus, squelching tar, 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 red booth, red pillar box, red double tired omnibus, squelching tar, এটার মানে কি? The speaker notices typical red objects in London. কি কি লাল লাল অবজেক্ট সব লন্ডনে পাওয়া যায়? a telephone booth, a mailbox and a double decker bus. লাল রঙের টেলিফোন বুথ, লাল রঙের মেইল বক্স, লাল রঙের ডাবল ডেকার বাস। দ্য রিপিটেড রেড emphasizes the মানে symbolizes the লন্ডন কমিউনিটি। আর ওর আর এটার সাথে ওর এম্বারেসমেন্ট আর অ্যাঙ্গারও জড়িয়ে আছে এই রেডের সাথে। পরের লাইনটা, ইট ওয়াজ রিয়েল, shamed by ill-mannered silence, surrender, or pushed dumbfoundment to beg simplification. এটার মানে কি? He realizes that discrimination is real. Shocked and embarrassed, he decides to ask her to explain exactly what she means. যে the poet realizes the discrimination is real. Being shocked and embarrassed, he decides to ask her to explain directly what she means. পরের লাইনটা কি? Considerate she was, varying the emphasis. এটা আয়রনিক্যালি লেডিটাকে বলছে যে লেডিটা কনসিডারেট ছিল। কি বলছে আয়রনিক্যালি? হি সেজ দ্যাট she is considerate because she repeats her question more clearly. Ironically, he says she is considerate because she repeats her question more clearly. কোয়েশ্চেনটা কি? আবার জিজ্ঞেস করলো, are you dark or very light? Meaning the landlady again focuses only on skin color. Revelation came. এটার মানে কি? রিভিলেশন কেম, এর পরের কথাটা রিভিলেশন কেম, এটার মানে কি? দ্য স্পিকার সাডেনলি আন্ডারস্ট্যান্ডস হাউ অ্যাবসার্ড হার কোয়েশ্চেনিং ইজ।
The speaker suddenly understands, revelation came, এটার মানে হচ্ছে the speaker suddenly understands how absurd her question is. পরের লাইনটা কি? You mean like plain or milk chocolate? He humorously compares skin shades to different colors of chocolate, mocking her obsession with colors. কি বলছে? He humorously compares skin shades to different kinds of chocolates, mocking her obsession with color. পরের লাইনটা কি? Her accent was clinical, crushing in its light or impersonality. এটার মানে কি? Her voice sounds cold, detached and scientific, as if she is examining an object rather than speaking to a human being. Her voice sounds cold, detached and scientific, as if she is examining an object rather than speaking to a human being. মনে হলো হার্ট সাউন্ড, আওয়াজ ছিল কোল্ড, ডিট্যাচড আর সাইন্টিফিক। মনে হলো যেন সে একটা অবজেক্টকে এক্সামিন করছে একটা মানুষের সাথে কথা বলার বদলে। নেক্সট লাইন কি? র্যাপিডলি, ওয়েভ লেংথ অ্যাডজাস্টেড, আই চোজ। এটার মানে কি? দ্য স্পিকার চেঞ্জেস হিজ লাইফস্টাইল অফ স্পিকিং to match her attitude and decides to answer her question. The speaker changes his style of speaking to match her attitude and decides to answer her question. নিজের স্টাইল অফ স্পিকিং পাল্টালো, তার অ্যাটিটিউড ওই ল্যান্ডলেডির অ্যাটিটিউড ম্যাচ করার জন্য, আর ডিসাইড করলো টু আনসার আর কোয়েশ্চেন। এইবারে উত্তর দিচ্ছে পোয়েট বা আফ্রিকানটা। ওয়েস্ট আফ্রিকান সেপিয়া, SEPIA, and as overthought down in my passport. তো এবারও বলছে he describes his color as West African sepia, a brownish black shade. He jokingly adds that this description is written in his passport, mockingly. তাহলে কি বললো? he describes his color as West African sepia, এটার মানে কি? within brackets লিখেছে a brownish black shade. He mockingly adds that this description is written in his passport. পরের লাইনটা কি? Silence for spectroscopic or flight of fancy till truthfulness changed her accent. এটার মানে কি? The landlady pauses, trying to understand the usual color description. Then she becomes more direct. প্রথমে ল্যান্ডলেডি থামলো, ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আনইউজুয়াল কালার ডেসক্রিপশন, কালার ডেসক্রিপশনটা তার আনইউজুয়াল মনে হলো, দেন শি বিকামস মোর ডিরেক্ট। এবার আরো ডিরেক্টলি কিছুটা বলে বসবে। হার্ড অন দ্য মাউথ পিস, হোয়াটস দ্যাট? শি ইম্পেশেন্টলি আস্কস হোয়াট ওয়েস্ট আফ্রিকান সেপিয়া মিনস। এটা পোয়েমটার কথা। হার্ড অন দ্য মাউথ পিস, HARD, হার্ড অন দ্য মাউথ পিস, হোয়াটস দ্যাট? এটার মানে কি? she patiently asks what West African sepia means. পরের লাইনটা কি? conceding don't know what that is. এটার মানে কি? she admits she does not understand the term. She admits that she does not understand the term. এই যে বলছে conceding don't know what that is, মানে she admits that she does not understand the term. এইবার স্পিকার আবার একটা উত্তর দিচ্ছে। কি উত্তর দিচ্ছে? লাইক ব্রানেট। এটা কিন্তু হতে পারে কোয়েশ্চেন, একটা একটা করে কোয়েশ্চেনের পর ও কি কি উত্তর দিয়েছে এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে। এই যে র্যাপিডলি ওয়েভলেংথ অ্যাডজাস্টেড আই চোজ, এইটার এই যে হার অ্যাসেন্ট ওয়াজ ক্লিনিক্যাল, ক্রাশিং ইন ইটস লাইট ইমপার্সোনালিটি। তারপরে র্যাপিডলি ওয়েভলেংথ অ্যাডজাস্টেড আই চোজ, এইটার পরও বললো ওয়েস্ট আফ্রিকান সেপিয়া অ্যান্ড অ্যাজ ওভার থট ডাউন ইন মাই পাসপোর্ট। এটার উত্তরে ল্যান্ডলেডি বলল হার্ড অন দ্য মাউথ পিস, হোয়াটস দ্যাট? যে ওয়েস্ট আফ্রিকান সেপিয়াটা কি জিনিস? কনসিডিং ডোন্ট নো হোয়াট দ্যাট ইজ, তারপরে বললো ডোন্ট নো সেটা কি। তখন এটার উত্তরে বলছে লাইক ব্রানেট, BRUNETTE. The speaker tries to help her by comparing it
টু দ্য কমন ওয়ার্ড ব্রানেট, ব্রানেট মানে ব্রাউন হেয়ার্ড পার্সন, এইবারেও বলছে আমি একটা ব্রানেট মানে আমি ব্রাউন হেয়ার্ড পার্সন। দ্য স্পিকার ট্রাইস টু হেল্প হার বাই কম্পেয়ারিং ইট টু দ্য কমন ওয়ার্ড ব্রানেট মানে ব্রাউন হেয়ার্ড পার্সন। আবারও জিজ্ঞেস করছে, দ্যাটস ডার্ক ইজন্ট ইট? দ্য ল্যান্ডলেডি ইমিডিয়েটলি রিডিউসেস এভরিথিং ব্যাক টু whether he is dark skinned। তখনও উত্তর দিচ্ছে নট অল টুগেদার, তার মানে কি দ্যাটস ডার্ক ইজন্ট ইট, তখনও উত্তর দিল নট অল টুগেদার। তাহলে দ্য স্পিকার আনসার্স প্লেফুলি দ্যাট হি ইজ নট কমপ্লিটলি ডার্ক। এইবারের কোয়েশ্চেন, এইবারে ও উত্তর দিচ্ছে ফেসিয়ালি আই অ্যাম ব্রানেট বাট ম্যাডাম ইউ শুড সি দ্য রেস্ট অফ মি, মানে মুখটা আমার ব্রানেটের মতো। ব্রানেট মানে কি দেখলাম আমরা? ব্রাউন হেয়ার্ড পার্সন, তো মুখটা আমার ব্রানেটের মতো, কিন্তু আমাকে আদার বডি পার্টসও তোমায় দেখতে হবে। ফেসিয়ালি আই এম ব্রানেট মানে মুখের রংটা ব্রানেটের মতো। হিজ ফেস ইজ ব্রাউন বাট আদার পার্টস অফ হিজ বডি ইজ লাইটার। হি বিগিনস টিজিং দ্য ল্যান্ডলেডি। ফেস ইজ ব্রানেট মানে ব্রাউন হেয়ার্ড পার্সন মানে ফেসটা খানিকটা ব্রাউন আর বাকি পার্ট হচ্ছে লাইটার। হি বিগিনস টিজিং দ্য ল্যান্ডলেডি। পাম অফ মাই হ্যান্ড, এরপরের লাইনটা কি? পাম অফ মাই হ্যান্ড সোলস অফ মাই ফিট আর আ পেরক্সাইড ব্লন্ড। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা, পাম অফ মাই হ্যান্ড সোলস অফ মাই ফিট আর আ পার অক্সাইড ব্লন্ড, এটার মানে কি? দ্য পাম্পস অ্যান্ড সোলস আর মাচ লাইটার ইন কালার। হি হিউমারাসলি exaggerates by calling them peroxide blonde. The pumps and soles are much lighter in color. Humorously exaggerates by calling them peroxide blonde. এরপরের ওয়ার্ড কি? ফ্রিকশন কস্ট, এইবারেই ঝামেলা লেগে গেল। He jokingly explains that constant rubbing and friction have made those parts lighter. ও আচ্ছা, এই মানে হাতটা কন্টিনিউ ঘষে ঘষে ওই পার্টগুলো লাইটার হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় ঝামেলা লেগে গেল, ওটাকেই বলছে ফ্রিকশন কস্ট, এটা কিন্তু দেখতে হবে। নেক্সট, foolishly madam by sitting down has turned my bottom raven black, না হাত বোধহয় রাব করে করে লাইটার হয়ে গেছে। he jokingly explains that constant rubbing and friction have made those parts lighter, কারণ তারপরেই বলছে foolishly madam by sitting down has turned my bottom raven black, raven মানে কি? দাঁড় কাক, দাঁড় কাকের মতো কালো হয়ে গেছে bottomটা। He continues the joke saying that sitting has made his backside extremely black. Continues the joke saying that sitting has made his backside extremely black. এর পরের লাইনটা কি? One moment madam, কি বলছে? হি প্রিটেন্ডস হি ইজ অ্যাবাউট টু শো হার প্রুফ, ঢং করলো যেন একটা কিছু প্রমাণ দেখাবে। পরের লাইনটা কি? সেন্সিং হার রিসিভার রেয়ারিং অন দ্য থান্ডার ক্ল্যাপ অ্যাবাউট মাই ইয়ার্স, কি বলছি? হি রিয়েলাইজেস she is becoming angry and may hang up the phone. He realizes that she is becoming angry and may hang up the phone. He realizes that she is becoming angry and may hang up the phone. কি দেখে বুঝছে? সেন্সিং হার রিসিভার রিয়ারিং অন দ্য থান্ডারক্ল্যাপ অ্যাবাউট মাই ইয়ার্স। নেক্সট, ম্যাডাম আই প্লিডেড wouldn't you rather see for yourself? এবারও বলছে ম্যাডাম wouldn't you rather see for yourself? The poem ends with irony and humor. কি দিয়ে শেষ হলো? He suggests one should meet him in person instead of judging him solely by hair color. তারপরের লাইনটা কি? ম্যাডাম আই প্লিডেড wouldn't you rather see for yourself? The poem ends with irony and humor. বলছে একবার কি আমায় দেখবে না? He suggests she should meet him in person instead of judging him solely by skin color. এবারে মেইন থিংস কি কি? Racial discrimination. The landlady judges the speaker only by his
স্কিন কালার, হিপোক্রেসি আছে এতে, শি হাইডস প্রেজুডিস বিহাইন্ড পোলাইট ম্যানার্স। তাহলে কি দ্য ল্যান্ডলেডি জাজেস দ্য স্পিকার only by his skin color, number one. Number two, she hides prejudice behind polite manners. Number three, humor and satire. The speaker mocks racism through witty answers. The speaker mocks racism through witty answers. Number four, the poem shows how degrading racial prejudice can be. Number five, the landlady values skin color more than personality. তাহলে কি কি ইম্পর্টেন্ট থিম আছে? দ্য ল্যান্ডলেডি জাজেস দ্য স্পিকার অনলি বাই হিজ স্কিন কালার, শি হাইডস প্রেজুডিস বিহাইন্ড পোলাইট ম্যানার্স, দ্য স্পিকার মক্স রেসিজম থ্রু উইটি আনসার্স, the poem shows how degrading racial prejudice can be, the landlady values skin color more than personality. Kiki, the landlady judges the speaker only by his skin color. She hides prejudice behind polite manners. The speaker mocks racism through witty answers. The poem shows how degrading racial prejudice can be. The landlady values skin color more than personality. The landlady judges the speaker only by his skin color. She hides prejudice behind polite manners. The speaker mocks racism through witty answers. The poem shows how degrading social prejudice can be. The landlady values skin color more than personality. এইবার লিটারেরি ডিভাইসেস ইন দিস এক্সট্র্যাক্ট। কি কি লিটারেরি ডিভাইস আছে? আয়রনি। আয়রনি কেন? কনসিডারেট শি ওয়াজ, এটা একটা আয়রনি। অ্যালিটারেশন কোথায় আছে? বাটন বি, বাটন এ, রেড বুথ, রেড পিলার বক্স, অ্যালিটারেশন। ইমেজারি কোথায় আছে? লিপস্টিক, সিগারেট হোল্ডার, রেড টেলিফোন বুথ, এগুলো সব ইমেজারি। মেটাফর কোথায় আছে? stench of rancid breath for racism, stench of rancid breath for racism. Satire কোথায় আছে? chocolate and color comparisons ridicule racial prejudice. Satire কোথায় আছে? the chocolate and color comparisons ridicule racial prejudice. Repetition কোথায় আছে? red booth, red pillar box, red double tired omnibus. Red booth, red pillar box, red double tired omnibus. এবার এই যে ছিল না, দ্য প্রাইস সিমড রিজনেবল, লোকেশন ইনডিফারেন্ট। রিজনেবল মানে কি? ফেয়ার, নট টু এক্সপেন্সিভ। ইনডিফারেন্ট মানে নট ইম্পর্টেন্ট, অফ নো পার্টিকুলার কনসার্ন। প্রাইস তাহলে রিজনেবল মানে নট টু এক্সপেন্সিভ বা ফেয়ার, জাস্ট এরকম। আর ইনডিফারেন্ট মানে নট ইম্পর্টেন্ট, অফ নো পার্টিকুলার কনসার্ন। সোর, সোয়ার, সোর, সোর্ন, সেই সোর, অ্যাসিওর্ড, প্রমিসড। সোর, সোর মানে অ্যাসিওর্ড, প্রমিসড। এই যে দ্য ল্যান্ডলেডি সোর, শি লিভড অফ প্রেমিসেস। অফ প্রেমিসেস মানে নট লিভিং ইন দ্য রেন্টেড বিল্ডিং, নট লিভিং ইন দ্য রেন্টেড বিল্ডিং। পরেরটা কি? নাথিং রিমেইনড বাট সেলফ কনফেশন। সেলফ কনফেশন মানে রিভিলিং দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট ওয়ান সেলফ। নাথিং রিমেইনড বাট সেলফ কনফেশন। সেলফ কনফেশন মানে রিভিলিং দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট ওয়ান সেলফ। এরপরের কথাটা কি? ম্যাডাম, আই ওয়ার্নড, আই হেট আ ওয়েস্টেড জার্নি, আই অ্যাম আফ্রিকান। ম্যাডাম, লোকটা উত্তর দিল, আই ওয়ার্নড, আই হেট আ ওয়েস্টেড জার্নি, আই অ্যাম আফ্রিকান। এরপর কি হলো? সাইলেন্স। সাইলেন্সড ট্রান্সমিশন অফ প্রেশারাইজড গুড ব্রিডিং, মানে যেহেতু she belonged to a high standard society, that's why she remained silent. She did not misbehave, but this my silence was louder than words actually. Good breeding মানে pressurized good breeding মানে forced politeness, artificial politeness, forced politeness বা artificial politeness. এবার কি বললো? লিপ, এরপর
Lipstick coated, long gold rolled. Lipstick coated মানে suggesting a sophisticated fashionable woman. Lipstick coated মানে suggesting a sophisticated fashionable woman. Gold rolled মানে gold plated expensive looking. Gold rolled মানে gold plated expensive looking. এবার সিগারেট হোল্ডার মানে আর টিউব ইউজড ফর হোল্ডিং সিগারেটস। সিগারেট হোল্ডার মানে আর টিউব ইউজড ফর হোল্ডিং সিগারেটস। পাইপড মানে স্পোক শার্পলি অর ব্রিফলি। কি বলছে? সিগারেট কোটেড লং গোল্ড রোল্ড সিগারেট হোল্ডার পাইপড আর টিউব ইউজ ফর হোল্ডিং সিগারেট হোল্ডার। আর গোল্ড রোল্ড মানে গোল্ড প্লেটেড সিগারেট হোল্ডার ছিল। Caught I was foully. How dark I had not misheard. জিজ্ঞেস করছে পরিষ্কার কতটা ডার্ক। I had not misheard, ভুল শুনিনি কিন্তু। Are you light or very dark? বাটন বি, বাটন এ। বলছে stench মানে আনপ্লেজেন্ট স্মেল of rancid breath of public hide and speak. Rancid মানে rotten, foul smelling. Stench মানে bad smell. Hide and speak মানে speaking indirectly, concealing true feelings. তাহলে কি বলছে? rancid মানে rotten বা foul smelling, stench মানে bad smell, hide and speak মানে speaking indifferently, concealing true feelings. কি বলছে? of rancid breath মানে of public hide and seek মানে rancid foul spelling breath of this people who keep on concealing their true feelings, who speak indirectly. Red booth, red pillared box, red double tired omnibus squelching tar. বুথ মানে টেলিফোন বক্স, পিলার বক্স মানে পাবলিক মেইল বক্স, ডাবল টায়ার্ড মানে ডাবল ডেকার বাস, ওমনি বাস। স্কোয়েলচিং মানে মেকিং আ সাকিং অর স্প্ল্যাশিং সাউন্ড। টার মানে রোড সারফেস মেটেরিয়াল। সব কিছু হচ্ছে লাল লাল। ইল ম্যানার্ড মানে রুড। ইট ওয়াজ রিয়াল। শেমড বাই ইল ম্যানার্ড সাইলেন্সড সারেন্ডার। ইল ম্যানার্ড মানে রুড, সাইলেন্সড মানে এই সারেন্ডার মানে গিভিং ইন মানে সারেন্ডারিং। ডাম্প সারেন্ডার, পুশড ডাম্বফাউন্ডমেন্ট টু বেগ সিম্পলিফিকেশন। ডাম্বফাউন্ডমেন্ট মানে শক, অ্যাস্টনিশমেন্ট। ডাম্বফাউন্ডমেন্ট মানে শক, অ্যাস্টনিশমেন্ট। সিম্পলিফিকেশন আর মেকিং সামথিং ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সিম্পলিফিকেশন মানে মেকিং সামথিং ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Considerate she was, varying the emphasis. Considerate মানে thoughtful, মানে used ironically in the poem. Emphasis মানে special stress on words. Are you dark or very dark? Revelation came. তো sudden realization জিজ্ঞেস করছে যে are you dark or very dark? You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light. Clinical মানে cold and unemotional. Impersonality. Impersonality মানে lack of human warmth. Rapidly wavelength adjusted. Wavelength adjusted মানে changed approach to suit someone. মানে দুম করে চেঞ্জ করে দিল অ্যাপ্রোচ টু সামওয়ান, টু স্যুট সামওয়ান। ওই যে নিজে স্পিকার চেঞ্জ করেছিল না, ওর অ্যাকসেন্ট বা ওয়ে অফ স্পিকিং। I chose West African sepia and as afterthought down in my passport, silenced for spectroscopic. কি বলছে? একটা সেপিয়া মানে ডার্ক ব্রাউন কালার, আফটার থট মানে সামথিং অ্যাডেড লেটার, স্পেকট্রোস্কোপিক মানে রিলেটেড টু অ্যানালিসিস অফ কালার্স। স্পেকট্রাম হয় না, স্পেকট্রাম অফ কালার, স্পেকট্রোস্কোপিক মানে রিলেটেড টু অ্যানালিসিস অফ কালার্স অর লাইট।
related to analysis of colors or light. Flight of fancy till truthfulness changed her accent. Flight of fancy মানে imaginative thinking. Truthfulness মানে honesty. Hard on the mouthpiece. What's that? Conceding, don't you know what is? Like Branett. That's dark, isn't it? তো বলছে অনেস্টি মাউথপিস মানে টেলিফোন রিসিভার, কনসিডিং মানে অ্যাডমিটিং, ব্রানেট মানে পার্সন উইথ ব্রাউন হেয়ার অর ডার্ক কমপ্লেকশন, অল টুগেদার মানে কমপ্লিটলি। দ্যাট ইজ ডার্ক ইজন্ট ইট, নট অল টুগেদার। বলছে খুব কালো তাই না, ব্রানেট বলতেই বললো দ্যাট ইজ ডার্ক ইজন্ট ইট, তখন ও বলছে নট অল টুগেদার। ফেসিয়ালি আই এম ব্রানেট মানে মুখটা ব্রানেটের মতো, বাট ম্যাডাম ব্রানেট কালার্ড। But madam, you should see the rest of me. Palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. তো পাম বলছে আপার সারফেস অফ দি হ্যান্ড, সোল মানে বটম অফ দ্য ফুট, পারঅক্সাইড ব্লন্ড মানে আর্টিফিশিয়ালি ব্লিচড ইয়েলো হোয়াইট কালার, পারঅক্সাইড ব্লন্ড মানে আর্টিফিশিয়ালি ব্লিচড ইয়েলো হোয়াইট কালার, ফ্রিকশন মানে রাবিং অফ সারফেস, র্যাভেন ব্ল্যাক মানে ভেরি ব্ল্যাক লাইক আ র্যাভেন্স ফেদার্স, রিসিভার মানে টেলিফোন হ্যান্ডসেট, রেয়ারিং মানে রাইজিং সাডেনলি, থান্ডার ক্ল্যাপ মানে লাউড এক্সপ্লোসিভ সাউন্ড, আর প্লিডেড মানে বেগড আর্নেস্টলি। রেয়ারিং মানে রাইজিং সাডেনলি, থান্ডার ক্ল্যাপড মানে লাউড এক্সপ্লোসিভ সাউন্ড, প্লিডেড মানে বেগড আর্নেস্টলি। এইবারে ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজেস কি কি হয়েছিল। মাই র্যাভেন ব্ল্যাক ওয়ান মোমেন্ট ম্যাডাম সেন্সিং হার রিসিভার রিয়ারিং অন দ্য থান্ডার ক্ল্যাপ অ্যাবাউট মাই ইয়ার্স, ম্যাডাম আই প্লিডেড উডেন্ট ইউ রাদার সি ফর yourself, একবার কি আমায় দেখবেন না। The speaker decides the telephonic conversation between a landlady and a tenant. Landlady is white skinned and a tenant is black. Racial discrimination is there, racial prejudice is there, hypocrisy of the landlady is there. Conditions seemed favorable, but it shows how the white community dominates and insults the minor African community. The speaker decides to reveal that he is African to avoid further confrontation. The tenant is aware of the double standard of the society, although the lady does not speak, but she harbors prejudice against the Africans. But just listening to the voice, the African presumes that the lady must be pretentious, upper class white lady. It highlights the artificiality, social status, underlying racial prejudice. The African male protagonist is inquiring about renting an apartment over the phone. When he honestly states his race, the landlady's polite demeanor crumbles, revealing her deep seated racism. Lipstick coated describes the lady, how the lady speaks. It symbolizes artificiality and a forced fake politeness that merely conceals her prejudices. Gold rolled cigarette holder. This paints a picture of a flashy, wealthy, and elite individual. It emphasizes her revealed social class and her haughty demeanor as she judges others. এবার ফ্রেজেস গুলো কি কি। আই হেট আ ওয়েস্টেড জার্নি মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ট্রাভেল আননেসেসারিলি। হাউ ডার্ক এটার মানে কি, আর রেসিস্ট কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট স্কিন কালার। লাইট অর ভেরি ডার্ক এটার মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট শেডস অফ ব্ল্যাক স্কিন। এবার বলছে প্লেইন অর মিল্ক চকোলেট মানে হিউমারাস কম্প্যারিজন অফ স্কিন শেডস। ওয়েস্ট আফ্রিকান সেপিয়া এটার মানে কি ডার্ক ব্রাউন আফ্রিকান কমপ্লেকশন। নেক্সট palm of my hand, soles of my feet মানে parts of body brighter than the rest of the body. Wouldn't you rather see for yourself, এটার মানে judge me in person not by skin color.
এবার প্রেজুডিস মানে কি? আনফেয়ার ওপিনিয়ন অ্যাবাউট সামবডি। ডিসক্রিমিনেশন মানে আনফেয়ার ট্রিটমেন্ট বেসড অন রেস, জেন্ডার। স্যাটায়ার মানে কি? ইউজ অফ হিউমার টু ক্রিটিসাইজ দ্য সোসাইটি। আয়রনি মানে সেইং ওয়ান থিং বাট মিনিং অনাদার। অ্যালিটারেশন মানে রিপিটেশন অফ ইনিশিয়াল কনস্ট্যান্ট সাউন্ডস। ইমেজারি মানে ডিসক্রিপটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রিয়েটিং মেন্টাল পিকচার্স। এবার ওয়ার্ড মিনিংস অফ টেনিসন্স টাইথোনাস। দ্য woods decay, the woods decay and fall. Woods মানে ফরেস্ট, ডিকে মানে গ্র্যাজুয়ালি পেরিশ অর deteriorate. Woods মানে ফরেস্ট, ডিকে মানে গ্র্যাজুয়ালি পেরিশ অর deteriorate. ফল, ফল মানে ড্রপ ডাউন। The vapors sweep their burden to the ground. Vapors মানে মিস্ট, ফগ। বার্থেন মানে বার্ডেন। Man comes and tills the field and lies beneath, and after many a summer dies the swan. এটার মানে কি? ম্যান করে লেবার মানে হার্ড ওয়ার্ক, টিল মানে কাল্টিভেট দ্য ল্যান্ড, সোয়ান মানে আ লার্জ হোয়াইট ওয়াটার বার্ড। Me only cruel immortality consumes, I wither slowly in thine arms. Consume মানে destroy gradually. Cruel immortality মানে endless life that becomes a curse. Next, die মানে আচ্ছা এরপরের কি? consumes, I wither slowly in thine arms. Here at the quiet limit of the world, a white-haired shadow roaming like a dream. The ever-silent spaces of the east, far-folded mist and gleaming halls of morn. এটা মানে কি? die মানে your beauty মানে physical attractiveness fade, brightness can আচ্ছা সরি। এরপরের স্ট্যান্ডাটা কি? alas for this grey shadow, once a man so glorious in his beauty and thy choice, who madst him thy chosen, that he seemed to this great heart none other than God. প্রথম স্ট্যান্ডাটায় কি বললো? যে উডস ডিকে হয়ে যায়, ভেপারও মিস্ট আর ফগও তার বার্ডেনকে রিলিজ করে গ্রাউন্ডে জল পড়ে মানে বৃষ্টি হয়ে, বহু সামারের পর সোয়ানও মারা যায়, কিন্তু আমার ক্রুয়েল ইমমর্টালিটি আমাকে কনজিউম করে ফেলছে, আর আমি একটু একটু করে উইদার হয়ে যাচ্ছি ইন ডাইন আর্মস মানে তোমার হাতে। হিয়ার অ্যাট দ্য কোয়াইট লিমিট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে ইস্টে থেকে, ইস্টের প্যালেসে থেকে। হোয়াইট হেয়ার্ড শ্যাডো রুমিং লাইক আ ড্রিম, নিজেকে হোয়াইট হেয়ার্ড শ্যাডোর সাথে তুলনা করছে যে রোমিং লাইক আ ড্রিম। আর দি এভার সাইলেন্ট স্পেসেস অফ দি ইস্ট, ইস্টটার তো এভার সাইলেন্ট বটেই, ইটস নট ক্রাউডেড লাইক দি আর্থ। ফার ফোল্ডেড মিস্ট অ্যান্ড গ্লিমিং হলস অফ মর্ন। এই এই মর্নিং এর এই গ্লিমিং হলস টলস আমার আর ভালো লাগে না, এটাই বলছে। পরের স্ট্যান্সা, অ্যালাস ফর দিস গ্রে শ্যাডো ওয়ান্স আ ম্যান, বলছে আগে যে ম্যান এত বিউটিফুল ছিল, সুন্দর ছিল, সে এখন একটা মিয়ার গ্রে শ্যাডো হয়ে গেছে। সো গ্লোরিয়াস ইন হিজ বিউটি অ্যান্ড দাই চয়েস, হু ম্যাডস্ট হিম দাই চোজেন, দ্যাট হি সিমড, তখন যে আমাকে তুমি চুজ করেছিলে এটার জন্য, আই ইউজ টু কনসিডার মাইসেলফ টু বি গড, এই যে টু দিস গ্রেট হার্ট নান আদার দ্যান গড, I asked thee, give me immortality. Then didst thou grant me, asking with a smile, like wealthy men who care not how they give. বললো তখনই আমি তোমার কাছে ইমমর্টালিটি চাইলাম আর তুমি দিয়ে দিলে। যেমন ওয়েলদি মেন আর্মস দেওয়ার সময়, টাকা দেওয়ার সময়, হেল্প করার সময় কাউকে দ্বিতীয়বার ভাবে না, তেমনি তুমিও দ্বিতীয়বার না ভেবে আমাকে সব দিয়ে দিলে। But thy strong arms indignant worked their wheels, and beat me down and marred and wasted me, and though they could not end me, left me maimed. To dwell in presence of immortal youth, immortal age, beside immortal youth, and as I was in ashes. এটার মানে কি না? তুমি আমাকে ইমমর্টালিটি দিয়ে দিলে, ওয়েলদি মেন যেমন আর্মস দিয়ে দেয় উইদাউট থিঙ্কিং টোয়াইস, তুমি আমাকে দিয়ে দিলে ইমমর্টালিটি বুন হিসেবে, কিন্তু
আর্সকে এখানে পার্সনিফাই করেছে, মানে টাইমকে, যে সে রেগে গেল, ইন্ডিগন্যান্ট হয়ে গেল তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, নেচারের ল ব্রেক করার জন্য। সেই জন্য আমাকে মারতে তো পারলো না, কিন্তু লেফট মি মেইমড, দিয়ে কিভাবে মেইমড করে দিল, তোমার কাছে ইমর্টাল ইউথ, ইমর্টাল এজ, ইমর্টাল সব কিছুতে আমাকে পুরো শেষ করে দিল। আমার সব ইউথ বিউটি সব অ্যাশেজে চলে গেছে, আর আমি কোনো রকমে বেঁচে আছি। দাই লাভ দাই বিউটি মেক আমেন্ডস দো ইভেন নাও ক্লোজ ওভার আস দ্য সাইলেন্ট স্টার দাই গাইড শাইনস ইন দোজ ট্রেমিউলাস আইজ দ্যাট ফিল উইথ টিয়ার্স। বলছে তোমার লাভ তোমার বিউটি কি অ্যামেন্ডমেন্টটা করতে পারে, আমার এই বুনটা কি এখন সরিয়ে নিতে পারে? তোমার ওই চোখেতে আমি জল দেখতে পাই। টু হিয়ার মি লেট মি গো, টেক ব্যাক দাই গিফট, ওয়াই শুড আ ম্যান ডিজায়ার ইন এনি ওয়ে টু ভ্যারি ফ্রম দ্য কাইন্ডলি রেস অফ মেন or pass beyond the goal of ordinance where I should pause as is most meet for all। প্রত্যেকেরই একটা টাইমের পর চলে যাওয়া উচিত, তাই কারোরই অমরত্ব কখনো চাওয়া উচিত না। দিয়ে বলছে তুমি যে কাঁদো আমি দেখতে পাই, তোমার তোমার বিউটি তোমার লাভ এগুলো দিয়ে কি তুমি অ্যামেন্ডমেন্টটা করতে পারো? তুমি কি আমার এই বরদানটা বুনটা সরিয়ে নিতে পারো অফ ইমর্টালিটি? কেন একটা ম্যান ডিজায়ার করবে চিরকালের জন্য বাঁচার জন্য? নর্মাল মানুষের মতোই আসা উচিত আর চলে যাওয়া উচিত আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম। এবার ওয়ার্ড মিনিংস। ওয়ান্স মানে ফরমারলি, ডাইন মানে ইয়োর্স, চয়েস মানে সিলেকশন, ম্যাডস্ট মানে মেড, ডিজায়ার্ড মানে ওয়ান্টেড, মানে কখনো তুমি আমাকে সিলেক্ট করেছিলে, যে ম্যাডেস্ট মানে মেড, ডিজায়ার্ড মানে ওয়ান্টেড, সিমড গ্লোরি মানে গ্রেট বিউটি অ্যান্ড স্প্লেন্ডার, গ্রে শ্যাডো মানে ওল্ড উইকেন্ড পার্সন, ব্যান্ডারিং মানে মুভিং এমলেসলি, এভার সাইলেন্ট স্পেসেস মানে এন্ডলেস কোয়াইট রিজিয়ন অফ দি ইস্ট। এরপরে বলছে ডিয়ার বিলাভেড, ক্যান দাই লাভ মানে ক্যান ইউর অ্যাফেকশন এমব্রেস মি, আর টিয়ার্স মানে ড্রপ অফ সরো, ডিভাইন মানে গড লাইক, ইমর্টাল এজ মানে এন্ডলেস লাইফ টাইম। এবার কি বলছে, and all in ashes can thy love thy beauty make amends though even now close over us the silver star they guide shines in those tremulous eyes that fill with tears. To hear me let me go, take back thy gift, why should a man desire in any way to vary from kindly race of men to pass beyond the goals of ordinance where all should pause as is most meet for all। এটা বলছে ক্লোজ ওভার আস মানে অ্যাবাভ আস। কি বলছে, দ্য সিলভার স্টার মানে দ্য মর্নিং স্টার, সিলভার স্টার মানে মর্নিং স্টার, মানে ভেনাসকে বলছে দ্য মর্নিং স্টার, দাই মানে ইয়োর গাইড, ওয়ান হু লিডস দ্য ওয়ে, শাইনস মানে গিভস লাইট, ড্রিমিং আইজ মানে আইজ ফিল্ড উইথ ড্রিমস। আচ্ছা, তারপর কাইন্ডলি রেস অফ মেন মানে হিউম্যান বিংস, পজ মানে স্টপ ব্রিফলি, মোস্ট ফিট অর ফর অল, মোস্ট সুটেবল ফর এভরিওয়ান। এইবারের এটা হচ্ছে আ সফট এয়ার ফ্যান্স দ্য ক্লাউডস অ্যাপার্ট। এবার হঠাৎ একটা বাতাস এলো, মেঘ দুটোকে অ্যাপার্ট আলাদা করে দিল। দেয়ার কামস আ গ্লিমস অফ দ্যাট ডার্ক ওয়ার্ল্ড হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন। এক এক ঝটকা সে পৃথিবীটাকে দেখতে পেল যেখানে সে বর্ন হয়েছিল। ওয়ান্স মোর দ্য ওল্ড মিস্টিরিয়াস গ্লিমার স্টিলস ফ্রম দাই পিওর ব্রাউজ অ্যান্ড ফ্রম দাই শোল্ডার্স পিওর, অ্যান্ড বুজম বিটিং উইথ, একবার মনে পড়ে গেল পুরনো কথা, অ্যান্ড বুজম বিটিং উইথ হার্ট রিনিউড দাই চিক বিগিনস টু রেডিন থ্রু দ্য না। এটা বলছে ওয়ান্স মোর মিস্টিরিয়াস গ্রিমার স্টিলস ফ্রম দ্য, আবার সকাল হচ্ছে আর কি, চিক্স গুলো রেড হয়ে যাচ্ছে, দাই সুইট আইস ব্রাইট এন্ড স্লোলি ক্লোজ টু মাইন্ড, আমার চোখের সামনে তুমি ব্রাইট হয়ে উঠছো, মানে আবার দিন হয়ে যাচ্ছে। এর ইয়েট দে ব্লাইন্ড দ্য স্টার্স দ্য ওয়াইল্ড টি, ওয়াই ব্লাইন্ড দ্য স্টার্স, ওর এত আইজ এত ব্রাইট অরোরার যে এমনকি তারাগুলো আউটশাইন করে যাচ্ছে ওর শাইনের কাছে। ওয়াইল্ড টিম উইচ লাভ দি ইয়ারিং ফর দ্য ইয়োক অ্যারাইজ অ্যান্ড শেক দ্য ডার্কনেস ফ্রম দেয়ার লুজেন মেন্স অ্যান্ড বিট দ্য টুয়াইলাইট ইন্টু ফ্লেক্স অফ ফায়ার। প্রত্যেক দিন সকালবেলা যখন ভোর হয়, যখন ডন, তো ডন হওয়ার সময়
ওই যে ওল্ড মিস্টিরিয়াস গ্লিমার স্টিলস, মানে চোখ পুরো জল করে ওঠে, আলো দেখতে পাওয়া যায়, সবকিছু, ওর আইব্রাও পিওর, ওর শোল্ডার্স পিওর, আর তার মধ্যে চিক্স গুলো রেড হয়ে যায়, মানে মর্নিং এর মর্নিং হবে যে লাইট চারিদিকে ভরে যায়। আর স্টার্স গুলো ওর চোখের এত ব্রাইট, ওর চোখগুলো যে স্টার্স কে আউটশাইন করে দেয়, দ্য লাইট অফ হার ব্রাইট আইজ। আর হোয়াইট টিম মানে ও প্রত্যেক দিন এই অরোরা একটা চেরিয়াটে করে বেরোয়, আর চেরিয়াট ইজ বিং ড্রন বাই আ টিম অফ হর্সেস, আর তারা তাদের মেনটাকে মানে যেমন সিংহের মেন থাকে অমনি মেনটাকে ঝেড়ে তারা ডার্কনেসকে সরিয়ে দিয়ে আলো আসতে দেয়। এই যে সেপারেট দ্য ক্লাউডস, গ্লিমস মানে ব্রিফ ভিউ, মানে একবার দেখতে পাওয়া। আরোরা ইজ রিটার্নিং উইথ দ্য ডন, দ্য মর্নিং স্টার গাইডস হার, সকালের যেটা মর্নিং স্টার, সিলভার স্টার দে গাইড, আরোরাকে গাইড করে ওই মর্নিং স্টারটা, সিলভার স্টারটা, বা ভেনাস ওকে গাইড করে। ওয়ান্স মোর দ্য ওল্ড মিস্টিরিয়াস গ্লিমার স্টিলস, এটা মানে ওয়ান্স মোর মানে আগেইন, ওল্ড মিস্টিরিয়াস গ্লিমার মানে অ্যানশিয়েন্ট ম্যাজিক্যাল লাইট, স্টিলস মানে কামস কোয়াইটলি, আবার সকাল হচ্ছে, অ্যানশিয়েন্ট ম্যাজিক্যাল লাইট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আবার সকাল হচ্ছে, স্টিলস মানে কামস কোয়াইটলি, ব্রাউজ মানে ফোরহেড, এই যে ওয়ান্স মোর ওল্ড মিস্টিরিয়াস গ্লিমার স্টিলস ফ্রম দাই ব্রাউজ and from thy shoulders pure, brows are and bosom beating with heart renewed. Bosom মানে chest, beating heart মানে heart that is pulsating, renewed মানে refreshed, made new. Thy cheek মানে your face, gloom মানে darkness, bright and slowly মানে gradually becoming bright. Air মানে before, blind the stars মানে make stars disappear. Wild tea মানে গ্রুপ অফ হর্সেস পুলিং আরোরাস চেরিয়ট। শেড মানে শেক ডার্কনেস মানে রিমুভ নাইট। অ্যারাইজ মানে রাইজ আপ, টুয়াইলাইট মানে ডিম লাইট বিফোর সানরাইজ, লুজেন্ড মিন্স মানে ফ্লোয়িং হেয়ার অফ হর্সেস, ফ্লেক্স অফ ফায়ার মানে স্পার্কস অফ লাইট। তাহলে কি বললো? এই যে সফট হেয়ার ফ্যান্স দ্য ক্লাউড অ্যাপার্ট, ওখান থেকে ও আর্থকে দেখতে পেলো। আর এইদিকে কি হচ্ছে, এইদিকে সেই ওল্ড মিস্টিরিয়াস গ্লিমার স্টিলস মানে আবার দ্যাট অ্যানশিয়েন্ট ম্যাজিক্যাল লাইট অফ ডন কামস কোয়াইটলি। আর আরোরাস ব্রাউ শোল্ডার এগুলো সব পিওর, বুজাম মানে চেস্ট, বিটিং হার্ট মানে হার্ট দ্যাট ইজ পালসেটিং, রিনিউড মানে রিফ্রেশড, মেড নিউ, vibrant, energetic she is, because she is vibrant, energetic. Thy cheek begins to redden through the gloom, মানে with the morning aura of light the cheeks of aurora becomes red and the sky becomes red, darkness no more prevails and bright light comes out, and the eyes of aurora are so bright that they outshine the light of the stars. আউটশাইন দ্য স্টার্স। এবার ওয়াইল্ড টিম অফ হর্সেস যারা কিনা ড্র করে অরোরাস চেরিয়াট, ওরা মানে ফ্লোয়িং হেয়ার অফ হর্সেস, ওরা লুজ করে ওদের মেইন, আর ইয়ে লাইট কামস আপ, ফ্লেক্স অফ ফায়ার মানে স্পার্কস অফ লাইট কাম, আরোরাস ফেস বিগিনস টু গ্লো অ্যাজ ডার্কনেস অ্যাপ্রোচেস, হার ডিভাইন হর্সেস প্রিপেয়ার টু মানে রিমুভ দ্য ডার্কনেস অফ নাইট। এরপরে কি? Lo ever thou growest beautiful in silence, then before thine answer given departest, and thy tears are on my cheek. বলছে প্রত্যেক দিন এই যে তুমি বিউটিফুল হয়ে যাও, তারপরে তুমি ইউ ডোন্ট গিভ আনসার, না আনসার দিয়েই আমার কথার চলে যাও। Thou wilt ever scare me with thy tears, তোমার এই যত টিয়ার্স দেখি তত আমার মাই grief gets aggravated and make me tremble least a saying learnt in days far off on that dark earth be true, the god themselves cannot recall their gates. Every day তুমি চুপচাপ চলে যাও আমার কথার উত্তর না দিয়ে, আর তোমার এই যে
tears, it scares me even more. It aggravates my pain even more. আর and make me tremble, আর এটা বুঝতে সাহায্য করে যে gods even cannot recall their gifts, মানে one something done cannot be undone. এই যে সাইলেন্স মানে কমপ্লিট কোয়াইটনেস, ডাইন মানে ইয়োর, আনসার গিভেন মানে রিপ্লাই রিসিভড, দাও গ্রোয়েস্ট বিউটিফুল মানে ইউ বিকাম মোর বিউটিফুল, ডিপার্টেস্ট মানে লিভ, টিয়ার্স অন মাই চিক মানে দ্য tears that is being shed by Aurora, those tears come on the cheek of the poet বা on Tithonus. Drops of sorrow on my face, এবার tremble মানে shake slightly, saying learned মানে lesson understood, earth in earth মানে human body returning to dust after death, এটা সেই dust for dust কি একটা biblical imagery নাকি অন্য একটা জায়গায় আমি বলেছি। Recall মানে take back, আর gifts মানে blessings granted. Before Aurora answers, she becomes even more beautiful. Tithonus cries because even gods cannot reverse the gift of immortality. Amy, with what another heart, in days far off, and with what other eyes I used to watch, if I be he that watched, the lucid outline forming round thee, saw the dim curls kindle into sunny rings, changed with thy mystic change, and felt my blood glow with the glow that slowly crimsoned all. Thy presence and thy portals where I lay, mouth, forehead, eyelids, growing dewy warm, with kisses balmier than half opening buds of April, and could hear the lips that kissed, whispering I knew not what of wild and sweet. Take that strange song I heard Apollo sing, like Ilian, like a mist rose into towers. এটা কি বলছে? Amy মানে alas মানে expression of sorrow, another heart মানে different things, far off days মানে distant past, other eyes মানে younger eyes, watched, lucid outline মানে clear shape, lucid outline মানে clear shape, round the মানে around you, saw মানে observed, fair মানে beautiful, changed মানে transformed, mystic change মানে magical transformation, crimson মানে deep red colored. Tithonus remembers the past when she first saw Aurora's beauty and fell in love with her. সব কথা মনে পড়ছে, লুসিড কার্লস, লুসিড আউটলাইন মানে ক্লিয়ার শেপ, যা ট্রান্সফরমেশন হতো, তারপরে হাউ শি ইউজ টু কিস হার কিস ইউজ টু বি, ইন ওয়ান হ্যান্ড ইট ইউজ টু বি ওয়াইল্ড অ্যান্ড ইন আদার হ্যান্ড ইট ইউজ টু বি সুইট, মানে অলদো ইট ওয়াজ ভেরি, ওটাকে কি বলে, প্যাশনেট কিস ইয়েট সুইট। এই যে ইয়োর প্রেজেন্স মানে প্রেজেন্স অফ অরোরা, পোর্টাল মানে গেট, এন্ট্রান্স, লে মানে রেস্টেড, মাউথ মানে ওপেনিং, আর কিসেস বামি আর মোর ফ্র্যাগ্রেন্ট অ্যান্ড প্লেজেন্ট, বলছে ফ্লাওয়ার বার্ডস বিগিনিং টু ব্লুম, যে হাফ ওপেনিং বার্ডস সেগুলো যতটা সুইট তার থেকেও ইভেন মোর সুইট ওয়্যার দ্য কিসেস অফ অরোরা। এপ্রিল স্প্রিং সিজন, লিপস দ্যাট কিসড, whispering মানে speaking softly, wild and sweet, strange yet pleasant. String song মানে unusual melody. Apollo sang মানে sung by Apollo, the god of music. আর towers মানে tall building. Tithonus requires lying near Aurora and hearing her sweet voice, which seemed more beautiful than Apollo's songs. Concluding stanzaটা কি? ওই ইলিয়ান লাইকা মিস রোজ টু টাওয়ার, সেটাই অ্যাপোলো গান গেয়েছিল, দিয়ে কি ট্রয়ের পাঁচিল তৈরি হয়েছিল, এইসব আছে অন্য এতে বলা আছে। পরের ফাইনাল স্ট্যান্সা, লেট হোল্ড মি নট ফর এভার ইন দাইন ইস্ট, হাউ ক্যান মাই নেচার লঙ্গার মিক্স উইথ ডাইন, coldly thy rosy shadows bathe me cold, are all thy lights and cold my wrinkled feet? Upon thy glimmering threshold then the stream floats up from those dim fields about the homes
of happy men that have the power to die, and grassy barrows of happier dead. Release me and restore me to the ground. Thou seest all things, thou wilt see my grave. Thou wilt renew thy beauty morn by morn. I art in earth forget these empty courts, and the returning on thy silver wheels. কি বলছে ফাইনাল স্ট্যান্জাটায় যে the people, human beings are what? They are mortal. তো এটাও রিয়েলাইজ করেছে ফাইনাল স্ট্যান্ডায় যে মর্টাল অ্যান্ড ইমর্টাল ক্যানট স্টে টুগেদার। সেই জন্য বলছে কি করে আমরা একসাথে থাকবো। অ্যান্ড হি ইজ উইদারিং whereas his partner Eos বা Aurora, she is remaining ভাইব্র্যান্ট, ইউথফুল, বিউটিফুল ফর এভার। দিয়েও বলছে যে তুমি যেমন সব কিছুকে দেখো তেমনি এটা উইশ করছে ও যে যেন ওর গ্রেভ বিয়ার্ডটাও দেখতে পায় অরোরা, ও যেন সো দ্যাট হি ক্যান ডাই, মানে হি উইশেস ডেথ অ্যাকচুয়ালি। আর একইভাবে অরোরা তার সিলভার হুইলস নিয়ে, তার চেরিয়াট নিয়ে রোজ ডন আনবে, এটাই ও উইশ করছে। এই যে হোল্ড মি নট মানে ডু নট কিপ মি এনি মোর ফর এভার ইটার্নালি। ইস্ট মানে রিজিয়ন ওয়ার অরোরা লিভস। মিক্স উইথ ইউ, মিক্স উইথ ইউথ মানে বিকাম ইয়াং এগেইন। কোল্ডলি মানে wrinkled, covered with wrinkles. Shadow মানে weak image of a person. Immortal age মানে endless old age. Tithonus begs Aurora not to keep him immortal because old age can never become young again. Next, take back thy gift মানে remove the gift of immortality. Unhappy মানে miserable. Threshold মানে doorways. Stream floats up মানে rises. Dim fields মানে dark fields. Homes মানে houses. হ্যাপি মেন মানে অর্ডিনারি হিউম্যানস। পাওয়ার টু ডাই মানে এবিলিটি, অর্ডিনারি হিউম্যানসের কি এবিলিটি টু ডাই। রেস্টোর মি মানে লেট মি, হি আস্কস, হি উইশেস দ্যাট হি ক্যান রিটার্ন টু দ্য গ্রাউন্ড। রেস্টোর মি টু দ্য গ্রাউন্ড মানে হি উইশেস দ্যাট কুড রিটার্ন টু দ্য গ্রাউন্ড। গ্রেভ মানে বেরিয়াল প্লেস। আর্থ ইন আর্থ মানে ডাস্ট, রিটার্নিং টু ডাস্ট। আর বিউটি বর্ন অফ মর্ন মানে বিউটি ক্রিয়েটেড বাই ডন। এমটি কার্লস মানে ডেজার্টেড হ্যাভেনলি হলস, হ্যাভেনলি হলস গুলো যতই সুন্দর হোক সেই হলে ওরা থাকতে ভালো লাগে না। রিটার্নিং ব্যাক মানে গোয়িং ব্যাক। সিলভার হুইলস মানে অরোরাস শাইনিং চেরিয়াট হুইলস। Tithonus makes his final request. He asks Aurora to remove immortality and allow him to die and return to the earth like ordinary humans. এবার ইম্পর্টেন্ট ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস। গ্লিমার মানে ফেইন্ট লাইট। বোজম মানে চেস্ট। এয়ার মানে বিফোর। মেন্স মানে লং হেয়ার অফ হর্সেস। টুয়াইলাইট মানে ফেডিং লাইট। ডিপার্টেস্ট মানে লিভ। রিকল মানে টেক ব্যাক। লুসিড মানে ক্লিয়ার। মিস্টিক মানে ম্যাজিক্যাল। ক্রিমসন মানে ডিপ রেড। পর্টালস মানে গেটস। বামিয়ার মানে মোর সুদিং অ্যান্ড ফ্র্যাগ্রেন্ট। বার্ডস মানে আনওপেন্ড ফ্লাওয়ার্স। Apollo মানে Greek god of music and poetry. Wrinkled মানে aged and lined. Threshold is doorway. Barrow মানে burial ground. Morn মানে morning. Courts মানে palaces or halls.